we saw what exactly hash map is. So basically map interface is used to store key value paired data, right? Key value paired data where keys are always unique. Okay, duplicate keys are not allowed. Value can be duplicated. Okay, value can be duplicated where insertion order is not preserved because internally it uses hash table data structure to store element. Internally it uses hash table data structure to store element, and this hash map is not a thread safe. Why it is not a thread safe? Because its method are not synchronized. Okay, and heterogeneous data can be stored, but it can be problematic when we are iterating over this hash map. How to iterate over hash map, that is something we'll see later. Now today we will see how this hash map internally stores this value into hash table data structure. Okay, as I told you guys ki it internally is it uses hash table data structure. Okay, the underlying data structure for this underlying data structure for this is what? हॅश टेबल. ठीक आहे, हॅश टेबल नावाचा क्लास पण आहे आपल्याकडे आणि हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर पण आहे. ओके, नाउ स्पेशली इन दिस केस what it uses internally, it uses internally hash table data structure. ठीक आहे, this hash table and this hash table are different. हा क्लास आहे पूर्ण इंटरनली हॅश टेबलच यूज करतो, तो पण काम सेम करतो, फक्त हा ओल्ड आहे आणि हा हॅश मॅप इंटरनली हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज करतो. नाउ व्हॉट इज हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर अँड हाऊ इट स्टोअर्स डेटा इन टू हॅश टेबल, दॅट इज समथिंग विल सी टुडे. ठीक आहे, नाउ टुडेज टॉपिक इज today's topic is what is today's topic? Today's topic is to store data. How does this how does hash table stores data internally, or internal working of hash map, or internal working of hash map, how hash map internally works. So in order to understand how does this hash map internally works, what do we need to know? We need to first know how does this get and put method works. म्हणजे याचा अर्थ नेमका आपल्याला समजायचं काय. So today we are going to explore, this is very important question. Okay, internal working of hash map. Internal working of hash map, how does this hash map internally works? So this hash map internally works when we say आम्हाला इंटरनल हॅश मॅपचं इंटरनल वर्किंग शिकायचं. याचा अर्थ असा की हॅश मॅप मधली जी पुट मेथड आहे ही कशी काम करते. हाऊ डज दिस पुट मेथड वर्क, हाऊ डज दिस गेट मेथड वर्क्स. Okay, how does this put method works and how does this get method works? This is something we need to learn. Okay, now let's start with internal implementation of hash map. Okay, now before going ahead, I hope you guys remember yesterday we created one example of hash map. hm is equal to new hash map आणि जेनेरिक्स बनवलं होतं आपण. त्यांना म्हटलं होतं इंटिजर हा जो पहिला जो जेनेरिक मध्ये डेटा टाइप देतो आपण तो राहतो त्याची की स्टोअर करण्यासाठी. दुसरा जो डेटा टाइप राहतो तो राहतो त्याची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी. ओके, आणि जरी जनरिक नाही दिलं तर आता आपल्याला इथं बघा लाईन नंबर 13, 19 आणि 23 वर एरर येतोय. कारण जेनेरिक्स मुळे आपण म्हटलं की जेनेरिक ज्यावेळेस डिक्लेअर केला हॅशमॅपचा ऑब्जेक्ट, ज्यावेळेस आपण क्रिएट केला त्यावेळेस आपण म्हटलं की आम्हाला इंटिजर टाइपची की स्टोअर करायची आहे. बट ऍक्च्युअली वी आर ट्राइंग टू स्टोअर हिअर अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ की अँड हेन्स इट इज शोईंग अस कंपाईल टाइम एरर, सेइंग की बाबा तू ऑलरेडी सांगितलं इंटिजर टाइपची की तुझ्याकडे असायला पाहिजे, पण तू इथं स्ट्रिंग टाइपची की ऍड करतोय, दॅट इज नॉट अलाउड. बट if we remove this generics, it will allow us to store all kind of data. Hence, hash map allows us to store heterogeneous data.
ओके. नाव वी फॉर टू ऍड एलिमेंट इन टू हॅश मॅप आपल्याकडे जेव्हा सिंगल व्हॅल्यूड कलेक्शन होतं जसं की लिस्ट आणि सेट आणि क्यू, यामध्ये आपल्याला एलिमेंट ऍड करण्यासाठी ऍड नावाची मेथड होती. पण हॅश मॅप मध्ये किंवा मॅप इंटरफेस मध्ये ऍड करण्यासाठी आपल्याला एलिमेंट ऍड करण्यासाठी आपल्याला पुट नावाची मेथड आहे. ज्यावेळेस आपण लिस्ट किंवा सेट मध्ये सेटची जी ऍड मेथड यूज करत होतो ती ऍड मेथड रिटर्न करते बुलियन. म्हणजे जर एलिमेंट जर सक्सेसफुली ऍड झाला तर ट्रू, नाही झाला तर फॉल्स. पण या केसमध्ये, मॅपच्या केसमध्ये जी पुट मेथड आहे ती ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. ठीक आहे. डुप्लिकेट कीज आर नॉट अलाउड. मग ज्यावेळेस पुट मेथडला आपण ज्यावेळेस डुप्लिकेट की इथं अलाउड करतोय, डुप्लिकेट की इथं ज्यावेळेस ऍड करतोय, तर त्यावेळेस काय करतं ते ऑलरेडी ऑलरेडी ज्या कीला जी व्हॅल्यू आपण असाइन केली होती ना ती व्हॅल्यू इथं रिटर्न करणार, ती व्हॅल्यू इथं रिटर्न करणार आणि नवीन व्हॅल्यू इथं ऍड करणार आणि नवीन व्हॅल्यू इथं ऍड करणार. सो put method returns the old value and replaces it with the new value for that particular key. Okay, and then we have get method. By passing your key, get मेथडला आपण की पास करणार आणि की पास केल्यानंतर त्या ची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न भेटणार. ओके, सेम. देन कंटेन्स की नावाची एक मेथड आहे ती चेक करते की तुमच्या हॅश मॅप मध्ये ही की प्रेझेंट आहे का. असेल तर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. Okay, contains value same as our contains key. It checks whether the given value is present into your hash map. If the value is present, then it will return true. Otherwise, it will return false. Then there is a method called size method, which provides you what is the size of your hash map, and then is empty to check whether your hash map is empty or not. Okay, now let's go. This is all about your hash map. You guys need to try out these examples so that you will be familiar with how to create an object, how to work with generic concepts and all. Okay, now let's understand how does this put method works and how does this get method works with respect to hash map. Okay, so the topic's name is internal working of hash map. Believe me, guys, if you are attending 10 इंटरव्ह्यूज वेदर इट इज फॉर 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल तुम्हाला, 7 वर्षाचा, 10 वर्षाचा, ठीक आहे, 10 वर्षाच्या एक्सपिरियन्स पर्यंत हा क्वेश्चन कंपल्सरी विचारला जातो. 2 वर्षाचा असू दे, 1 वर्षाचा फ्रेशरला कदाचित नाहीत विचारतील, पण जर विचारलं आणि जर तुम्हाला चुकूनही हे आन्सर देता आलं, सो मेक शुअर, आय विल गॅरंटी यू दॅट तुमचा इंटरव्ह्यू तिथंच क्लिअर झालाय. ओके, this much important this concept is. Okay, so make sure everyone is understanding whatever I am explaining here on the screen. Okay, so now internal working of hash map. As I told you, hash map internally uses what? Hash table data structure. Hash map internally uses hash table data structure. Okay, हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर. हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर काय आहे? एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये बकेट्स असतात. व्हॉट डज इट कंटेन्स? इट कंटेन्स बकेट्स. ओके, बकेट्स म्हणजे बकेट्स. ओके, नाव लेट्स वी नो हाऊ दिस लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर लुक्स लाईक. लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर कसं दिसतं माहिती आपल्याला. ओके, वी ऑलरेडी नो हाऊ डज दिस लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर लुक्स लाईक. ओके, सो हॅश टेबल काय आहे? हॅश टेबल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ बकेट्स. ठीक आहे, मग काय आहे तुमच्याकडे हा असा हॅश टेबल दिसतो. या हॅश टेबल मध्ये बकेट्स असतात. इनिशियली साइज ऑफ हॅश मॅप इज अ 16, starts from 0 up to 15. Starts from 0 to 15. Okay. Now हा आहे हॅश टेबल तुमचा. हॅश टेबल मध्ये काय असतात? हॅश टेबल कंटेन्स the buckets, array of buckets. Hash table is nothing but the collection of buckets. Okay, hash table is nothing but the collection of buckets. Now how does these buckets look like? How does these buckets look like? See, these buckets are like this: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, up to what? Up to 15, right? So starts from 0, 1, 2, 3, up to 14 and 15. 14 and 15. Okay, now this part is called as what?
bucket or bins. This is what called as bucket. Okay, what is this called as? Bucket. Now, hash table is a collection of bucket. हॅश टेबल इज कलेक्शन ऑफ बकेट. म्हणजे आपल्या हॅश टेबल मध्ये बकेट्स असतात. काय असतात? बकेट्स असतात. हे जे पार्ट्स आहेत यांना बकेट्स म्हणतात. मग किती बकेट्स असतात? इनिशियली साइज ऑफ हॅश मॅप इज लेट्स से 16. तर 0 to 15 इज इंडेक्स ऑफ युअर बकेट्स. 0 to 15 इज इंडेक्स ऑफ युअर बकेट्स. ओके. नाव ही बकेट दिसतं कसं? ओके, बकेट आहे म्हणजे एक रकाना आहे. दॅट इज फाईन. नाव हाऊ डज दिस बकेट लुक्स लाईक? सो every bucket is a collection of array, sorry, every bucket is a collection of array of linked list. म्हणजेच हे जे बकेट आहे ना, हे बकेट मध्ये या टाईपचा डेटा असतो. Let me erase this. I need a little more bigger box than this. Okay, so this bucket contains this type of data. प्रिव्हियस नोड, की, व्हॅल्यू, नेक्स्ट नोड. ठीक आहे. म्हणजे हा एक नोड असतो. व्हॉट डज इट कॉल? याला एक नोड म्हणतात. ओके. दिस इज नथिंग बट युअर नोड. कशाचा नोड आहे हा? तुमच्या लिंक लिस्टचा नोड आहे. वी हॅव ऑलरेडी सीन हाऊ डज दिस लिंक लिस्ट इंटरनली वर्क्स. लिंक लिस्ट मध्ये काय असतात? व्हेरियस नोड्स असतात. ते एकमेकाला कनेक्टेड असतात. आणि त्या नोड मध्ये तीन पार्ट असतात. लिंक लिस्टच्या केसमध्ये तीन पार्ट असतात. जसं की हा या पार्टला काय म्हणतात? प्रिव्हियस नोड ऍड्रेस. बरोबर. याला लिंक लिस्टच्या केसमध्ये एकच नोड होता. आहे आपले आपले इथं आता दोन आहेत. लिंक लिस्टच्या केसमध्ये फक्त तीन पार्ट होते. प्रिव्हियस नोड ऍड्रेस, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू, नेक्स्ट नोड ऍड्रेस. बरोबर आहे. लास्ट वाला पार्ट जो होता तो काय होता? नेक्स्ट नोड ऍड्रेस. ठीक आहे. आणि इथे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू होती. तर हॅश टेबलच्या केसमध्ये या नोड मध्ये दोन पार्ट आहेत. व्हॅल्यूच्या नोड मध्ये दोन पार्ट आहेत. प्रिव्हियस नोड, नेक्स्ट नोड. आणि व्हॅल्यूच्या नोड मधले जे दोन पार्ट आहेत, पहिला पार्ट जो असतो तो आहे तुमचा ऍक्च्युअल की. दुसरा पार्ट जो आहे तो आहे तुमचा त्या असोसिएटेड, त्या कीच्या असोसिएटेड व्हॅल्यू. कीच्या असोसिएटेड जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज युअर नेक्स्ट पार्ट. ठीक आहे. Okay. Now this is what is a complete node. This is your complete node. And what does this complete node present? What does this complete node does? This complete node contains your previous node, key, value, and next node. Okay, let's see. Previous node, value, and key. Okay, instead of key here, we'll say as a व्हॅल्यू. प्रिव्हियस नोड ऍड्रेस, व्हॅल्यू अँड की. जी काय तुमची ऍक्च्युअल की असेल ती की इथं स्टोअर होणार ऍक्च्युअली. ओके. नाव नाव सी व्हॉट हॅपन्स, की इन द सेन्स कीची इथं ऍक्च्युअल हॅश कोड स्टोअर होणार. ओके. नाव व्हॉट हॅपन्स, all these all these buckets are nothing but array of these nodes. All these buckets are nothing but array of these nodes. ठीक आहे. ऑल दिस बकेट्स आर नथिंग बट अरे ऑफ दिस नोड्स. म्हणजे काय? की ह्या बकेट जे आहेत ना, हे बकेट्स एक सिंगल बकेट म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नोड्स आहे. म्हणजे सिंगल बकेट म्हणजे तुमची एक लिंक लिस्ट राहणार. तर त्याच्यामध्ये एवढे सारे नोड्स राहणार असे. ठीक आहे. मग पुन्हा नेक्स्ट नोड राहणार, कनेक्ट राहणार, पुन्हा आज एक नोड राहणार. ओके, लाईक दिस, लाईक दिस. ठीक आहे. म्हणजे सिंगल बकेट म्हणजे तुमची लिंक लिस्ट आहे. मग ही एक बकेट आहे, ही एक बकेट आहे, आणि यासारख्या तुमच्याकडे 16 टोटल बकेट्स आहेत. आणि ऑल दिस 16 बकेट्स आर नथिंग बट युअर नोड्स. ऑल दिस 16 बकेट्स आर नथिंग बट युअर लिंक लिस्ट. ओके, कलेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट. मग याच्यामध्ये खूप केवढीही तुम्ही लिंक लिस्ट इथं तुम्ही ऍड करू शकता.
Okay, you can add any number of linked list node inside this single bucket. मग यासारख्या 16 bucket आहेत. मग तुमचा जो डेटा स्टोर होईल ना, all that data will be stored at these buckets. All that data will be stored at these buckets. Now, what does this bucket do? What does this bucket do? Okay, what does this bucket do? These buckets will contain your data, actual data, and actual data we are storing in the form of linked list. ठीक आहे, समजतंय काय म्हणतोय मी? ही एक बकेट म्हणजे तुमची एक लिंक लिस्ट, दुसरी बकेट म्हणजे अजून एक लिंक लिस्ट, तिसरी बकेट लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट. ओके, सो तुम्ही इथं कितीही मोठी लिंक लिस्ट इथं तयार करू शकता. Okay, now, so here, okay, so when we store value, okay, no, see here, first part will be key and the second part will be your value, because first we need to store the key and then we will go for, first we need to check the key and then we will go for value. So this is how it works: K for key, V for value. Okay, now let's see what happens when we add one single element into this hash code, sorry, into this hash map. ठीक आहे, एवढं समजलं की ही लिंक लिस्टची जी ही पर्टिक्युलर बकेट आहे, ते बकेट इज अ फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. यू गाइज आर गेटिंग इट राइट, एव्हरीवन? Yes, sir. सुमेध, Yes, sir. Achal, Yes, Anuradha, sir. right? Everyone is getting it. Okay. Now, see. So every node is nothing but your bucket. Now, what happens when we actually try to add one element into this hash table? ठीक है, let's do one thing. Hash map hm is equal to new hash map. ठीक आहे, सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला मी आणि आता काय करतोय आपण या हॅश hm मध्ये आपण एक व्हॅल्यू पुट करू. ठीक आहे, व्हॉट इज द की व्हॅल्यू पेअर? लेट से की पुट करतोय मी 101 आणि व्हॅल्यू पुट करतोय मी लेट से सुमेध. ठीक आहे, सुमेश, सुमेध. म्हणजे पहिली व्हॅल्यू, एक व्हॅल्यू मी इथं ऍड करतोय. ठीक आहे, मग ऍक्च्युली ही व्हॅल्यू ज्या वेळेस आपण पुट मेथड कॉल करतो त्यावेळेस एक्झॅक्टली होतं काय इथं, दॅट इज ऑर समथिंग विल सी नाव. how does it knows whether where to put this 101 key and its associated value into this bucket? म्हणजे या bucket मध्ये 0 to 15 लोकेशन्स आहेत. मग एक्झॅक्टली कोणत्या लोकेशनला ही व्हॅल्यू ऍड करायची याला कसं माहित पडतं? दॅट इज व्हॉट समथिंग विल ट्राय टू अंडरस्टँड नाउ. सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड ॲज हॅशिंग फंक्शन इन जावा. हॅशिंग फंक्शन, ठीक आहे, काय असतं सांगतो तुम्हाला. जेव्हा द मोमेंट वी ट्राय टू ऍड सम व्हॅल्यू इन टू द हॅश मॅप, काय करतं, आपली जी ही की आहे, राईट, एव्हरी वन नोज दिस इज की अँड दिस इज व्हॅल्यू. ओके, सगळ्यात पहिले काय होतं, या कीचा हॅश कोड फाइंड केला जातो. हाऊ डू वी फाइंड हॅश कोड? आपल्याकडे ऑब्जेक्ट क्लासमध्ये हॅश कोड नावाची मेथड आहे. ज्या दिवशी तुम्हाला त्या दिवशी टू स्ट्रिंग मेथड ज्या दिवशी सांगितली मी त्या दिवशी तुम्हाला हॅश कोड सांगितलं होतं की हॅश कोड मेथड आहे. व्हॉट डज दिस हॅश कोड मेथड डू? की डॉट हॅश कोड. हॅश कोड मेथड काय करतं, आपल्या या ऑब्जेक्टचा ऍक्च्युअल हॅश कोड रिटर्न करते. ठीक आहे, हॅश कोड मेथड आपल्याला हेक्साडेसिमल फॉर्म मध्ये रिटर्न करते, ऍक्च्युअली तो नॉर्मल फॉर्म मध्ये असतो. ठीक आहे, मग हा जो हॅश कोड आहे, हा हॅश कोड तुम्हाला एक नंबर मिळेल. करेक्ट आहे? दिस हॅश कोड विल बी अ नंबर, राईट? Okay, this hash code will be a number. Let's say this 101 object, we got hash code as an
65. याचा एक फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे की हा इंडेक्स कसा फाइंड करायचा. ओके, लेट से हॅश कोड आपल्याला 65 भेटला. ऍक्च्युअल रिअल मध्ये हॅश कोड खूप मोठा असतो, बरोबर आहे. पण कॅल्क्युलेशन साठी इझी जाण्यासाठी मी त्याला कन्सिडर करतोय 65 हा हॅश कोड मिळाला. म्हणजे 101 चा हॅश कोड हा किती मिळाला? 65. ठीक आहे. मग आता ही की व्हॅल्यू पेअर स्टोअर करण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला असतो की याचं लोकेशन एक्झॅक्टली फाइंड कसं करायचं, याचा इंडेक्स फाइंड कसा करायचा, राईट. अरे मध्ये आपण एलिमेंट्स इंडेक्स बेसिसवर स्टोअर करतो. इंडेक्स म्हणजे काय नाही, ऍड्रेस, की त्या लोकेशनला आपला एलिमेंट स्टोअर केला आहे, हा ऍड्रेस. नाव हाऊ टू फाइंड ऑन विच इंडेक्स दिस एलिमेंट इज स्टोअर्ड, हाऊ टू फाइंड ऑन विच इंडेक्स दिस एलिमेंट इज स्टोअर्ड. अँड this is what we get from how to calculate the index for this particular key value pair. We have there is something called as indexing. There is something called as indexing. ठीक आहे. इंडेक्सिंग, इंडेक्स फाइंड करायचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. सो INDEX इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियल साईज, जेवढी काही साईज आहे तुमची, ठीक आहे, इनिशियल साईज, ठीक आहे, मॉड्युलो, सॉरी नॉट इनिशियल साइज, हॅश कोड मॉड्युलो इनिशियल साइज. ठीक आहे. जो काही तुमचा हॅश कोड इथे भेटलाय तुम्हाला, ठीक आहे, तो हॅश कोड मॉड्युलो इनिशियल साइज. ठीक आहे. हॅश कोड मॉड्युलो इनिशियल साइज. मॉड्युलो ऑपरेशन कसं काम करतं माहिती आहे आपल्याला. नाव सी, इन आवर केस आपल्याला हॅश कोड किती भेटला? हाऊ मच हॅश कोड वी हॅव गॉट? हाऊ मच हॅश कोड? 65. 65, राईट, 65. मग 65 मॉड्युलो इनिशियल साइज किती आहे आपल्या हॅश मॅपची? व्हॉट इज द इनिशियल साइज? 16. ओके, 0 to 15, राईट, दॅट इज 16. सो 65 मॉड्युलो 16 करा, किती आलं ऑपरेशन, याचं आउटपुट किती येते? हाऊ डज दिस मॉड्युलो ऑपरेशन वर्क्स? ठीक आहे. ओके, नाउ विल सी गणित. ओके, नाउ हाऊ डज दिस मॉड्युलो ऑपरेशन वर्क? 65 मॉड्युलो 15, sorry 16, it means that 16 4 जा हाऊ मच? 64. ठीक आहे. जो काही रिमाइंडर येतो ना, तो मॉड्युलो ऑपरेशन रिटर्न करतो. सो 64 जर आपला 64 पर्यंत आपण वी कॅन डिवाइड दिस 65 by 16, and whatever the remainder is, that is 1. So this remainder will be your index for storing this key value pair. So it means that on first index your this key value pair will be stored. first index your this key value pair will be stored. मग फर्स्ट इंडेक्सला काय करणार आपण? इथे एक लिंक लिस्ट नावाचं एक लिंक लिस्ट टाइपचं एक स्ट्रक्चर ऍड करणार, ज्याच्यामध्ये पहिला पार्ट राहणार प्रिव्हियस नोड, दुसरा पार्ट राहणार की, तिसरा पार्ट राहणार वाट व्हॅल्यू, चौथा पार्ट राहणार नेक्स्ट नोड. ठीक आहे. मग पहिला पार्ट राहणार काय? प्रिव्हियस नोड. इथं काय काहीच नाही आपल्याकडे, तर आपण इथं नल नल ऍड करणार. ठीक आहे. दुसरा पार्ट राहणार की, काय तुमची 101. तिसरा पार्ट राहणार इथं ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय? व्हॉट इज ऍक्च्युअल व्हॅल्यू? सुमेध. सुमेध 101 की है. 101 इज अ की, सुमेध हम्म. इज ऍक्च्युअल व्हॅल्यू, अँड नंतर नेक्स्ट नोडची व्हॅल्यू. इथं सुरुवातीला प्रिव्हियस नोडला आपल्याला काहीच नाही म्हणून इथं नल राहणार, राईट, कारण हा पहिलाच नोड आपण ऍड करतो या फर्स्ट इंडेक्सला, सुमेध. आणि नेक्स्ट नोडला पण काहीच नाहीये म्हणून इथं पण काय राहणार तुमचं? नल राहणार. ओके, म्हणजे हे एक लिंक लिस्टचा एक नोड आपण इथं ऍड केला. समजा लेट्स गो हेड अँड ऍड वन मोर नोड हिअर. ओके, नाउ टू गेट दिस हॅश कोड इज कॉल्ड ॲज हॅशिंग मेकॅनिझम. टू गेट दिस हॅश कोड इज कॉल्ड ॲज, म्हणजे या कीचा हॅश कोड मिळवण्यासाठी जो आपण मेकॅनिझम यूज करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज हॅशिंग. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज हॅशिंग. And to get the index on which we want to store this key value paired is called as indexing.
What is it called as? Indexing. Indexing has a formula. There are various formulas, but we will use this one as it is easy to understand. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? इंडेक्सिंग. याला काय म्हणतात? इंडेक्सिंग म्हणतात. दीज आर द टर्मिनॉलॉजीज विच यू गाईज नीड टू नो. याला म्हणतात बकेट. ठीक आहे. याला म्हणतात नोड. याला म्हणतात इंडेक्सेस. Okay, and this complete is called as hash table. So how does this hash table internally works? That is what something we are exploring here. Okay, now we have added Sumed this 101. Okay, and its value 101 as a key and its value. Okay, now what we do, we let's go ahead and add one more key value pair here. HM dot 102 comma अनु. ठीक आहे. मग आता सेम काय होणार? पुन्हा अणूसाठी आपल्याला आता हा ऑब्जेक्ट स्टोअर करायचा आहे. 102 की स्टोअर करायची. व्हॉट विल हॅपन? फर्स्ट स्टेप विल बी टू कॅल्क्युलेट द हॅश कोड ऑफ 102. टू कॅल्क्युलेट द हॅश कोड ऑफ 102. लेट से 102 चा हॅश कोड आपल्याला मिळाला 67. 102 चा हॅश कोड आपल्याला मिळाला 67. मग आपल्याला इंडेक्स कसा फाइंड करायचा? इंडेक्स फाइंड करण्यासाठी काय? हॅश कोड मॉड्युलो 16 फॉर्म्युला आहे, बरोबर हा. मग हॅश कोड मॉड्युलो 16 केल्यानंतर या 16 चा मॉड्युलो ऑपरेशन नंतर रिमाइंडर किती भेटणार आपल्याला इथं? 1. ट्राय करा पुन्हा. 67 मॉड्युलो 16. 16 चोक 64. मग 67 मधून 64 गेले, किती एक उरले? आलं. 3. बरोबर, राईट सुमेध? हा यस सर 3 येते सर. Right. So 3. So 3 will be the index on which this key value pair will be stored. 3 will be the index on which this key value pair will be stored. मग काय करणार आपण? हॅश टेबल मध्ये जाणार, तिसऱ्या बकेट वर जाणार आणि इथं एक नोड ऍड करणार आणि दॅट नोड विल कंटेन दिस व्हॅल्यू. सो प्रिव्हियस नोड, इथं पण प्रिव्हियस नोडला काही व्हॅल्यू नाहीये. मग पहिला जो पार्ट राहील तो नल राहील. ठीक आहे. दुसऱ्या पार्ट मध्ये तुमची ऍक्च्युअल की राहील, दॅट इज 102. तिसऱ्या पार्ट मध्ये ऍक्च्युअल व्हॅल्यू राहील तुमची अनु. चौथ्या पार्ट मध्ये पण शेवटी काय नाहीये म्हणून इथं काय राहील? नल. बरोबर, समजलं? Yes, sir. Right. Now let's go ahead and add one more pair. Let's go ahead and add one more pair. What will happen? Let's see. Now let's see if now समजा आता तुम्हाला ऍड करायचं इथं. Okay. One more pair you need to add, and here in this case hm dot 103 and Pallavi. Okay. Now what will happen? पुन्हा पुन्हा सेम सिनारिओ राहणार तुमचा, राईट? पुन्हा सेम सिनारिओ. काय सिनारिओ आहे? काय केस आता काय राहणार आपण? की पुन्हा 103 चा आपल्याला हॅश कोड फाइंड करायचा. लेट से 103 चा हॅश कोड आपल्याला पुन्हा 103 चा हॅश कोड हा आपल्याला भेटला 83. किती? 83. ओके. नाव 83 चा आपल्याला फॉर्म्युला अप्लाय करून इंडेक्स फाइंड करायचा आपल्याला पर्टिक्युलर की व्हॅल्यू पेअर साठी. व्हॉट विल बी द इंडेक्स? 83 मॉड्युलो 16. मना 16चा पाढा किती येते याचं Three रिमाइंडर? येणार. Three. 3 रिमाइंडर आलं, राईट? मग काय होणार आपल्याला? 103 अँड पल्लवी दिस नोड दिस की व्हॅल्यू पेअर विल बी स्टोर्ड ऑन अ थर्ड इंडेक्स. मग काय करणार? हे हॅश टेबल मध्ये जाणार, म्हणणार की बाबा मला 103 ही की आणि याची असोसिएटेड पल्लवी व्हॅल्यू आय वॉन्ट टू स्टोअर ऍट द इंडेक्स नंबर 3 नाव. मग काय करतात? इंडेक्स 3 ला ऍड करायला जातात ते. पण इथं पाहतं, अरे इथं ऑलरेडी एक नोड ऍड केलेला आहे, राईट? मग काय करतं ते? याच्याच नेक्स्ट पार्ट मध्ये एक नोड तयार करतं अजून.
What does it do? It adds one more next to the next node, next part of the already present node. ठीक आहे. मग काय होतं, आता या नोड मध्ये जे हे पार्ट बनतील, या पार्टचा भाग कसा होतो. मग आता प्रिव्हियस नोडचा जो प्रिव्हियस पार्ट होता, या पार्ट मध्ये लेट्स से याचा ऍड्रेस काही पण असेल, लेट्स से वी डोंट नीड टू नो अबाउट इट, लेट्स बट स्टील लेट्स से याचा ऍड्रेस आहे 111 111. मग पहिल्या नोडच्या प्रिव्हियस नेक्स्ट नोड पार्ट मध्ये याचा ऍड्रेस येणार इथं, बरोबर. बरोबर, इथं 111 येणार, करेक्ट आहे. याचा जर ऍड्रेस असेल 110, तर आपण जो नवीन नोड ऍड करतोय त्याच्या प्रिव्हियस नोड मध्ये 110 येणार, कारण आपण हे लिंक लिस्ट ज्यावेळेस आपण पाहिलं, लिंक लिस्ट इंटरनल इम्प्लिमेंटेशन, त्यावेळेस पाहायला आपण लिंक लिस्ट कशी काम करते. राईट, राईट सुमेध. Yes, sir. Pilot. Right. Now, this previous node part will contain the address of previous node, and previous node's next node will contain the address of next node. ठीक आहे. याच्यावरून आपल्याला माहित पडते की हे एकमेकाच्या मागच्या पुढचे नोड आहेत, मागचे पुढचे नोड आहेत. ओके. नाव नाव मग पुन्हा इथं काय की काय आपल्या या केसमध्ये 103 आणि व्हॅल्यू आहे पल्लवी. या टाइपची व्हॅल्यू स्टोअर होणार, आणि इथं नेक्स्ट नोड काहीच नाहीये, म्हणून इथं नेक्स्ट नोडचा पार्ट मध्ये नल राहणार. समजलं. दिस इज हाऊ वी ऍड ऍक्च्युअल, दिस इज हाऊ वी ऍड ऍक्च्युअल values. This is how we add actual key value pair into hash table. Let's add one more node here. Let's add one more node here. Okay. hm dot add, समजा इथं 104 देतो, कारण हॅश कोड कॅन बी एनिथिंग, राईट. हॅश कोड कधीही आपल्याला काहीही मिळू शकतो. अँड लेट्स से आय वांट टू स्टोअर हिअर आचल्स डिटेल. नाव सेम काय होणार सांगा मला. व्हॉट विल हॅपन नाव. सगळ्यात पहिले काय होईल, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, या कीचा हॅश कोड फाइंड केला जाईल. 104 चा हॅश कोड फाइंड केला जाईल. लेट से 104 चा हॅश कोड आला तुमच्याकडे 88. ओके. नाव व्हॉट इज नेक्स्ट टू कॅल्क्युलेट द इंडेक्स. हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट द इंडेक्स. हॅश कोड मॉड्युलो 16. काय येणार इंडेक्स इथं. 8. 8 इंडेक्स येणार, राईट. मग 8 लोकेशनला, लेट्स से दिस वन इज 8. 8 लोकेशनला आचलचे डिटेल ऍड होणार, म्हणजे दिस ऑब्जेक्ट विल बी स्टोअर्ड. प्रिव्हियस नोड मध्ये नल राहणार, की मध्ये की राहणार, व्हॅल्यू मध्ये ऍक्च्युअल व्हॅल्यू राहणार, नेक्स्ट नोड मध्ये नल राहणार. प्रिव्हियस नोड नल, की मध्ये 104, नेक्स्ट नोड ऍक्च्युअल याच्यामध्ये ऍक्च्युअल मध्ये अचल व्हॅल्यू, व्हॅल्यू सेक्शन मध्ये व्हॅल्यू, अँड नेक्स्ट नोड मध्ये नल राहणार. ठीक आहे. दिस इज हाऊ दिस हॅश मॅप ऍड्स व्हॅल्यू इनटू धिस हॅश टेबल. मग आता इथे सांगा मला, तुमच्या ह्या व्हॅल्यू कुठं पण ऍड होत आहेत, राईट. हॅश कोडच्या बेसिसवर ऍड होत आहेत, ऍक्च्युअल व्हॅल्यूच्या बेसिसवर ऍड होत आहेत का. नाही. म्हणजे हे एका सिक्वेन्स मध्ये ऍड होत आहेत का व्हॅल्यू. नाही सर. नाही, राईट. रॅन्डमली कुठेही जिथं जसा तुम्हाला हॅश कोड भेटतोय त्याच्यानुसार इंडेक्स कॅल्क्युलेट करतायत, आणि त्याच्यानुसार ह्या व्हॅल्यूज ऍड होत आहेत. हेच कारण आहे की तुमच्या हॅश मॅप मध्ये इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व केल्या जात नाही. ठीक आहे. व्हाय इन्सर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिझर्व इन टू हॅश मॅप. बिकॉज हॅश मॅप इंटरनली युजेस हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर. हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर स्टोअर्स व्हॅल्यू ऑन द बेसिस ऑफ hash codes. Okay, hash code can be anything. Hash code can never be in a sequence, and hence these values can be stored at any random index location or any random bucket, and hence it does not preserve your insertion order. This is how you should answer these questions. Okay, now याच्यामुळे आपल्याला इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व केल्या जात नाही. दिस इज द रिझन. ओके. समजा मी याच्यानंतर इथं 50 ऑब्जेक्ट, 30 ऑब्जेक्ट ऍड केले, आणि 30ही ऑब्जेक्टचा रिमाइंडर जर मला इथं 3 आला,
किंवा अजून चौथ्या ऑब्जेक्टचा रिमाइंडर मला इथं 3 आला. लेट से इथून मी अजून काहीतरी 105 आणि इथं काहीतरी एक ऍड करतोय मी श्रेयश, आणि याचाही रिमाइंडर जर मला 3 आला, याचाही रिमाइंडर 3 आला, म्हणजे ही की व्हॅल्यू पेअर कुठे स्टोअर होणार? या इंडेक्सला, इंडेक्स 3 ला. इंडेक्स सर. 3 ला, म्हणजे नेक्स्ट नोड इथून ऍड होणार. राईट. समजा अजून पाच मी की व्हॅल्यू पेअर स्टोअर करायला चाललो, आणि पाचही की व्हॅल्यू पेअरचा इंडेक्स मला 3 आला. दिस कॅन बी पॉसिबल, राईट? ऑब्जेक्ट हॅश कोड नंबर काहीही होऊ शकतो, आणि त्या हॅश कोडला जर आपण 16 न मॉड्युलो डिव्हाइड केलं तर तुम्हाला सेम इंडेक्स येऊ शकतो. बरोबर आहे. इथं पहा, आपल्याला कधीच सेम हॅश कोड मिळाला नाही, पण इंडेक्स सेम येऊ शकतो. म्हणजे या 3 लोकेशनला तुम्ही मल्टिपल मल्टिपल इन लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होईल इथं, बरोबर, या इंडेक्सला. बरोबर आहे. समजतंय का काय म्हंटलो मी या केसमध्ये? जर तुमच्याकडे जर मल्टिपल कीज साठी जर इंडेक्सचा जो ऍड्रेस आहे हा जर सेम आला, तर तुमच्या एकाच इंडेक्सवर खूप साऱ्या व्हॅल्यूज स्टोअर होतील. या स्टेटमेंट मध्ये कोणाला काय कन्फ्युजन? नाही सर. राईट. ओके. सो इट मीन्स दॅट इट कॅन बी पॉसिबल, राईट? एकाच मल्टिपल कीज साठी, हंड्रेड्स ऑफ कीज साठी इंडेक्स हा सेम भेटतोय. सेम इंडेक्स म्हणजे सेम इंडेक्सवर तेवढे मोठे लिंक लिस्ट, म्हणजे 100 जर की व्हॅल्यू पेअर साठी, 100 कीज साठी जर तुम्हाला सेम इंडेक्स भेटला, म्हणजे याचा अर्थ 100 नोड तुमचे लिंक लिस्ट टाइपचे 100 नोड या एका थर्ड इंडेक्सला क्रिएट होतील. ओके. रिअल टाइम मध्ये थाउजंड्स ऑफ नोड्स विल बी देअर. मग हजारो नोड्स इथं ऍड होतील. आणि या सिनारिओला कोणत्या सिनारिओला? व्हेअर वी आर गेटिंग इंडेक्स नंबर ऍज अ सेम फॉर मल्टिपल ऑब्जेक्ट, व्हेअर वी आर गेटिंग इंडेक्स नंबर ऍज अ सेम फॉर मल्टिपल ऑब्जेक्ट, अँड हेन्स दिस सिनारिओ इज कॉल्ड ॲज हॅशिंग कोलिजन. याला काय म्हणतात? हॅश कोलिजन. खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे हा. व्हॉट इज हॅश कोलिजन? हॅश कोलिजन काय आहे? Hash collision is when we get the same index for multiple objects. When we get the same index for multiple object, and it is called as hash collision. What is hash collision? Hash collision is when we get same index for multiple key in hash map. Same index for multiple key in hash map is called as hashing collision or hash collision. कोलिजन म्हणजे कोलिजन, एकमेकावर आदळणे, राईट? सो कोलिजन मीन्स कोलिजन. सो हॅश कोलिजन, मग हे सगळे काय होतात? एकमेकाच्या नंतर एकमेकावर आदळत आहेत आणि एकमेकानंतर ते अटॅच होत आहेत, म्हणजे याचं खूप मोठी लिंक लिस्ट तयार होईल. खूप मोठी लिंक लिस्ट काय होईल? तयार होईल. ओके. अँड दिस इज नथिंग बट युअर हॅश कोलिजन. वेर इज इट, वेर इज इट, वेर इज इट? दिस इज नथिंग बट हॅश कोलिजन. तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये स्पेसिफिकली विचारतात व्हॉट इज हॅश कोलिजन. यू शुड बी एबल टू आन्सर दिस इन दिस वे. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट युअर हॅश कोलिजन इज. नाऊ सी, this is how you insert your elements. This is how put method works. जेव्हा कधी आपण put method कॉल करतो, where is this put gone? जेव्हा कधी आपण put आउटपुट लिहितो, जेव्हा कधी आपण पुट मेथड कॉल करतो, त्यावेळेस त्या पुट मेथडच्या मागे एवढा सगळा सिनारिओ रन होतो. ठीक आहे. मग गेट मेथड, मग आता रिव्हर्स सिनारिओ, याचा एक्झॅक्ट रिव्हर्स सिनारिओ होतो जेव्हा आपण ह्या व्हॅल्यू रीड करतो. जसं की गेट करायची मला, आणि लेट्स से आय वांट टू गेट द 104 डिटेल ऑफ आचल. या कीचे मला डिटेल्स रीड करायचे या हॅश टेबल मधून, हॅश मॅप मधनं. तर त्या केसमध्ये काय होतं? लेट्स सी. रिव्हर्स सिनारिओ होतो, काहीच होत नाही वेगळं. व्हॉट हॅपन्स? एक्झॅक्टली रिव्हर्स सिनारिओ हॅपन्स हिअर. ओके. काय होतं? तुम्ही काय केलात? गेट केलात. मग सगळ्यात पहिले काय होणार?
या कीचा सगळ्यात पहिले हॅश कोड फाइंड केला जाणार. 104 चा हॅश कोड फाइंड केला जाणार. व्हॉट वॉज द हॅश कोड फॉर दिस 104? गेट ऑपरेशन काय होतं सांगतोय मी. 104 चा हॅश कोड किती भेटणार? 88, राईट. 88. मग पुन्हा याचा इंडेक्स फाइंड केला जाणार, कारण कोणत्या इंडेक्सला ही व्हॅल्यू स्टोअर केली आहे ते पण पाहा लागेल ना. इंडेक्स फाइंड केला जाणार. मग 88 मॉड्युलो 16 किती इंडेक्स झाला? 8. मग काय करणार तुम्ही? 8 इंडेक्स वर जाणार आणि पाहणार की बाबा 8 इंडेक्सला किती नोड्स प्रेझेंट आहेत. जर इथं एकच नोड प्रेझेंट असेल, या नोडचा फर्स्ट आणि सेकंड हाफ, सेकंड पार्ट जर नल असेल, सॉरी, फर्स्ट आणि सेकंड पार्ट जर नल असेल, तर तुम्ही डायरेक्ट बाकी काहीच चेक करणार नाही, डायरेक्ट ही व्हॅल्यू रिटर्न करणार. कारण तुम्हाला माहिती आहे याच्या नंतर कोणी नाहीये, अगोदर कोणी नाहीये. म्हणजे मग ही गेट मेथड इथं काय करेल? 8व्या या बकेटला जाईल. या बकेटमध्ये जो नोड प्रेझेंट आहे त्या नोडची व्हॅल्यू तुम्हाला रिटर्न करेल आणि तुम्हाला आउटपुट मध्ये इथं काय भेटेल? अचल. समजलं? Yes, sir. राईट. नाव लेट से तुम्ही ज्यावेळेस एचएम डॉट गेट करता, एचएम डॉट गेट आणि गेट मेथडला तुम्ही पास करता इथं 103. गेट मेथडला तुम्ही पास करतायत 103. मग पुन्हा काय होणार? 103 साठी काय होणार? 103 चा हॅश कोड कॅल्क्युलेट होणार. व्हॉट इज द हॅश कोड फॉर 103? असा हॅश कोड सांगा ज्याचा इंडेक्स हा राहील. ओके, लेट्स से 67. ओके, 103 जो अगोदर हॅश कोड भेटला होता का तोच हॅश कोड पाहिजे होता, बट आय फॉरगॉट इट. सो दॅट इज वाय आय एम टेकिंग ऍट 67, कारण हॅश कोड हा सेम ऑब्जेक्टचा हॅश कोड नेहमी सेमच राहणार. ओके, 67. मग 67 चा किती इंडेक्स भेटणार आपल्याला? इंडेक्स किती होणार? व्हॉट विल बी द इंडेक्स फॉर दी 67? 3. 3, राईट. सो इट विल गो टू द थर्ड लोकेशन, थर्ड इंडेक्स, आणि इट विल चेक. ओके, थर्ड इंडेक्सला पाहायचं, त्याला त्याला काय पाहिजे? 103 ची व्हॅल्यू पाहिजे, 103 ची व्हॅल्यू पाहिजे. सो व्हॉट इट विल डू? इट विल गो टू दिस नोड्स अँड चेक की थर्ड इंडेक्सला आम्हाला 103 या की ची व्हॅल्यू पाहिजे. 103 या की ची व्हॅल्यू इथं पहिल्या इंडेक्सला पाहतो, इथं पाहतो की इथं आल्यावर काय करतो? तो थर्ड इंडेक्सला आल्यावर काय करतो? ऍक्च्युअल कीजचं कंपॅरिझन करतो, कारण इथं मल्टिपल नोड आहेत. जर एकच नोड असता तर काहीच कंपॅरिझन करणार नाही, तो डायरेक्ट तुम्हाला रिटर्न करणार व्हॅल्यू. पण ज्यावेळेस तुमच्याकडे मल्टिपल नोड्स असतात ना, त्यावेळेस ऍक्च्युअल कीचं कंपॅरिझन करतो. इथं पाहतो की बाबा 103 हा इंडेक्सवर तर मी आलो, पण इथं मल्टिपल नोड दिसतात. मग माझी एक्झॅक्टली की कोणती आहे? मग तो काय करतो? या नोडवर जी की प्रेझेंट आहे आणि तुम्हाला जी गेट मेथडला जी की दिलीये, त्या दोन की सेम आहेत का हे पाहतो. ह्या दोन की सेम आहेत का हे पाहतो. जर ह्या दोन की सेम असतील तर तुम्हाला या इंडेक्स वरनं व्हॅल्यू रिटर्न करणार. मग काय करणार? तो इथे येणार, पाहणार, हा चला या इंडेक्सला इथं 2-3 खूप सारे इंडेक्सेस आहेत. मग माझी की आणि या इंडेक्स या नोड मध्ये जी स्टोअर केलेली की आहे, त्या दोन्ही की सेम आहेत का? सेम आहेत का? इज धिस वन अँड धिस वन इज सेम? No, sir. नो, No, राईट. sir. मग काय करणार? ते नेक्स्ट नोडला जाणार, म्हणणार की बाबा तू माझा नाहीयेस, आय नीड टू, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट नोड. मग पुन्हा इथं जाणार, इथं चेक करणार की बाबा नेक्स्ट या नोडचा की पार्ट आणि तुम्हाला दिलेल्या इनपुट मध्ये जो की दिली ती सेम आहे का? Yes. येस. नाव फ्रॉम हिअर इट विल रिटर्न यू द व्हॅल्यू कॉल्ड ॲज पल्लवी. It will return you the value of Pallavi. This way, it will go to the next part. तोपर्यंत तो जाणार जोपर्यंत तुमची व्हॅल्यू तुम्हाला भेटत नाही. ठीक आहे. आणि समजा तुम्ही जर एखादी अशी की दिली जी आउट ऑफ या हॅशमॅप मध्ये ती की प्रेझेंटच नाहीये, तर त्या केसमध्ये काय होणार? त्याला ते पूर्ण चेक करणार. समजा या इंडेक्सवर समजा तुम्ही जर चुकूनही 107 की दिली, 107 कीचा चुकून समजा 3 इंडेक्स आला, 3 इंडेक्सचे सगळे व्हॅल्यू चेक करणार. समजा इथं जर 1000 नोड असतील तर 1000 नोड चेक करणार ते, आणि 1000 नोड चेक करून पाहणार की यार ही 107 की नाहीच आहे माझ्याकडे, आणि म्हणणार की दिस की असोसिएटेड व्हॅल्यू फॉर दिस की डज नॉट प्रेझेंट, ऑर दिस की डज नॉट प्रेझेंट.
ठीक है. ठीक आहे. सो पुन्हा जर इथे जर काही असेल तर पुन्हा इथून नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट मध्ये जाणार आणि तुम्हाला व्हॅल्यू सर्च करून देणार. Right. This is how this hash map internally works. This is how this put method internally works. This is how this get method internally work. When we at a particular buckets, if we are forming a huge linked list structure, then that is called as hashing collision. What is it called as? हा पार्ट काय हा हॅश कोलिजनचा पार्ट आहे हा. हा पार्ट काय आहे हॅश कोलिजनचा पार्ट आहे राईट. करेक्ट. This is called as hash collision. See, hash collision is not a good thing. This is not a good thing. जावाच्या अगोदर बिफोर जावा 8 सॉरी बिफोर जावा 8 आपल्याकडे काही ऑप्शन नव्हतं. आपण काय करत होतो असं कितीही मोठा मग हजार जर ऑब्जेक्ट स्टोअर केले ना हजार ऑब्जेक्टला अनफॉर्च्युनेटली हजारही ऑब्जेक्टला जर तुम्हाला 3 इंडेक्स मिळाला ना तर तुमचे हजार ऑब्जेक्ट एकाच इंडेक्सवर स्टोअर होत होते म्हणजे एकाच इंडेक्सवर बर्डन येत होतं. एकाच इंडेक्सवर सगळे एलिमेंट स्टोअर होत होते. अँड दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज हॅश कोलिजन. याला काय म्हणतात हॅश कोलिजन म्हणतात. हॅश कोलिजन इज नॉट अ गुड थिंग. हॅश कोलिजन इज नॉट अ गुड थिंग. जावाच्या अगोदर याला काहीच ऑप्शन नव्हते हॅश कोलिजनला. पण जावा 8 नंतर सॉरी जावाच्या अगोदर इन द सेन्स जावा 8च्या अगोदर याला काहीच ऑप्शन नव्हतं हॅश कोलिजनला. बट जावा 8 नंतर बिफोर आफ्टर जावा 8 त्यांनी काय केलं एक थ्रेशोल्ड ठरवला की बाबा तुम्ही जर एलिमेंट ऍड करत असाल आपण हे पाहणार आहोत ज्यावेळेस आपण जावा 8 चे फीचर पाहूत. ठीक आहे. त्यांनी एक थ्रेशोल्ड ठेवला. ते म्हटले की तुम्ही जर एलिमेंट्स स्टोअर करत असाल आणि समजा मल्टिपल एलिमेंट्सला जर सेम हॅश नंबर सेम इंडेक्स जर भेटत असेल तर एका पर्टिक्युलर नंबर पर्यंतच तुम्ही लिंक लिस्टचं स्ट्रक्चर तयार करणार. एका पर्टिक्युलर नंबर पर्यंत समजा तुम्हाला 50 ऑब्जेक्ट तुम्ही स्टोअर करतायत 50 ऑब्जेक्टसाठी इंडेक्स नंबर जर 3च मिळतोय तुम्हाला 50च्या 50 ऑब्जेक्टसाठी इंडेक्स नंबर 3च मिळतोय तर तुम्ही या 50 पैकी समजा फॉर एक्झाम्पल 20 ऑब्जेक्टच तुम्ही लिंक लिस्टचं स्ट्रक्चर करून स्टोअर करणार. किती 20 ऑब्जेक्ट 50 पैकी 20 ऑब्जेक्टच आपण या या लोकेशनला असे स्टोअर करणार लिंक लिस्ट टाइप स्ट्रक्चर स्टोअर करणार. ठीक आहे. 21व्या ऑब्जेक्ट पासनं हे जे एलिमेंट स्टोअर होतील ना हे तुमचे ट्री स्ट्रक्चर मध्ये स्टोअर होतील. तुम्हाला मी सांगितलं होतं ट्री स्ट्रक्चर कसं दिसते ते. या टाइपच्या ट्री स्ट्रक्चर मध्ये तुमचे हे एलिमेंट स्टोअर होतील जेणेकरून हे जे हॅश कोलिजन जे आहे ना हे तुम्हाला अवॉइड करता येईल. Okay, so in Java 8, they have improved this hash collision scenario. So up to some particular threshold, they are adding the storing these elements into a tree structure. म्हणजेच याच्यामध्ये लिंक या नोडचा ट्री बनवणार ते. How this tree will work, we'll see when we will explore Java 8 concepts. ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण जावाच्या 8व्या व्हर्जनचे कन्सेप्ट एक्सप्लोर करू त्यावेळेस आठवणीनं हा टॉपिक पुन्हा रिवाइज करू की हाऊ दिस हॅश कोलिजन इज वर्क और हॅश हाऊ जावा 8 इज डीलिंग विथ दिस हॅश कोलिजन प्रॉब्लेम. ठीक आहे. समजलं हाऊ डज दिस हॅश मॅप इंटरनली युजेस हाऊ डज दिस हॅश मॅप इंटरनली वर्क्स समजलं. Yes, sir. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट गाईज. तुम्ही ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू द्याल आणि जर चुकून तुमचा फेस टू फेस इंटरव्ह्यू जर होत असेल ना तर मेक शुअर करा की एक पेन अँड पेपर घ्या आणि जेवढी काही आकृती डायग्राम व्हॉट एव्हर वी हॅव ड्रॉन ऑन द स्क्रीन नो मेक शुअर यू आर ड्रॉइंग द सेम ऑन दॅट पेपर. हे सगळं ड्रॉ करून जर तुम्ही सांगितलं ना 10 क्वेश्चन्स विचारले 10 क्वेश्चन्स पैकी तुम्हाला 5 क्वेश्चनचे आन्सर आलेच नाही फक्त 50% आन्सर दिले आणि 5 क्वेश्चनचे आन्सर आले आणि त्या 5 क्वेश्चन मध्ये जर एक क्वेश्चन तुमचा हा इंटरनल वर्किंग ऑफ हॅश मॅप असेल आणि तुम्ही या वेने जर त्यांना एक्सप्लेन केलं आय गॅरंटी यू दॅट तुमचा 100% इंटरव्ह्यू तुमचा क्लिअर झालाय तिथं. दॅट इंटरव्ह्यूअर विल नॉट कन्सिडर युअर रॉंग 5 क्वेश्चन्स. दिस क्वेश्चन इज दॅट इम्पॉर्टंट. Okay, make sure you revise all the things here for this internal working of hash map.
ओके, रिवाइज करा, ड्रॉ करा डायग्राम. नोट्स काढत असेल तर नोट्स मध्ये सेम वेनं ड्रॉ करा, सेम वेनं एलिमेंट्स ऍड करा. प्रत्येक एलिमेंट ऍड केल्यावर त्याचा हॅश कोड फाइंड करा. हॅश कोड फाइंड केल्यावर इंडेक्सचा फॉर्म्युला लिहा. इंडेक्स भेटल्यावर त्या इंडेक्सला जाऊन व्हॅल्यू स्टोअर करा. ओके, Yes. right. Now, this is how this hash map internally works. Now, one thing, let's finish one thing today. ज्यावेळेस हॅश सेट आपण पाहत होतो, वेर इज हॅश सेट? हॅश सेट, राईट. सी, ज्यावेळेस हॅश सेट आपण पाहत होतो त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हॅश सेट इंटरनली काम कसा करतो नो, दॅट वी विल एक्सप्लोर ऍट द टाइम ऑफ एक्सप्लोरिंग व्हेन वी फिनिश दिस हॅश मॅप. जर कोणाला चुकूनही आठवत असेल तर, किंवा तुम्ही क्लास अटेंड केला असेल तर. तर हॅश सेट काय करतं? हॅश सेटचं काय? हॅश सेट मध्ये डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउड करत नाही, बरोबर. इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व होत नाही, बरोबर. राईट. इट डज नॉट अलाउ does not preserve duplicate does not sorry insertion order is not preserve. म्हणजे रॅन्डम ऑर्डर मध्ये तुमचे एलिमेंट्स ऍड होतात आणि डुप्लिकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड. ठीक आहे, इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व करत नाही, डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउ करत नाही. अंडरलाईन डेटा स्ट्रक्चर काय तुमचा? हॅश टेबल, बरोबर. हे 3 पॉइंट समजतायत तुम्हाला काय म्हणतोय मी? हॅश सेट मध्ये इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व होत नाही आणि हॅश सेट मध्ये डुप्लिकेट एलिमेंट अलाव करत नाही. ठीक आहे, आणि अंडरलाईन डेटा स्ट्रक्चर हा हॅश सेटचा हॅश टेबल आहे. हे तिन्ही पॉइंट बघा तुम्ही, हे तिन्ही पॉइंट सेम तुमच्या हॅश मॅपच्या की बद्दलचे आहेत. ओके, इट यूज स्टोअर दिस इज, दॅट इज फाईन. की शुड बी युनिक, म्हणजे डुप्लिकेट की नॉट अलाउड, म्हणजे डुप्लिकेट की नॉट अलाउड. अंडरलाईन डेटा स्ट्रक्चर इज हॅश टेबल. अंडरलाईन डेटा स्ट्रक्चर इज हॅश टेबल आणि इन्सर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिझर्व. राईट. म्हणजे हे 3 पॉइंट आणि तुमच्या हॅश सेटचे पॉइंट सेम आहेत. हे 3 पॉइंट आणि हॅश सेटचे पॉइंट सेम आहेत. म्हणजेच हॅश सेटच्या बिहाइंडला, हॅश सेटच्या मध्ये कोण काम करतं? तर हॅश मॅप काम करतं. हॅश सेटच्या मध्ये कोण काम करतं? तर हॅश मॅप काम करतं. म्हणजेच आय एम क्लिअरिंग दिस डायग्राम. इफ यू गाइज वांट टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग, you guys can take. I'll also upload the videos on YouTube channel. Okay, now done. Okay, now see what I'm saying is, ज्यावेळेस तुम्ही असं करता ना, कसं, ज्यावेळेस तुम्ही हॅश सेट एच एस इज इक्वल टू न्यू हॅश सेट, ठीक आहे, आणि एच एस डॉट ऍड ज्यावेळेस करताना, समजा इथं 15 ऍड करतायत तुम्ही, त्यावेळेस ऍड मेथडच्या मध्ये काय काम करतं माहिती का? हॅश मॅप काम करतं. ओके, हॅश मॅप. आणि हॅश मॅप इंटरनली कसं काम करतं तुम्हाला माहिती? चला, see. This is your hash map, this is your hash table. Let me clear the drawing. ठीक आहे, हॅश मॅपची ऍड मेथड आहे. हॅश मॅपच्या ऍड मेथड मध्ये जाऊ आपण. ठीक आहे, ऍड मेथड काय करते? रिटर्न करते. इथं पहा, ज्यावेळेस तुम्ही ऍड करतायत एलिमेंट एखादा, तर ऍडच्या मध्ये, या मेथड मध्ये काय कॉल केलंय? मॅप डॉट पुट मेथड. पुट मेथड कॉल केली ऍड करण्यासाठी एलिमेंट, राईट. कारण हॅश सेट, मी म्हणलो तुम्हाला की हॅश सेटचा अंडरलाईन डेटा स्ट्रक्चर काय? हॅश टेबल आहे. म्हणजे इंटरनली हे सेमच काम करणार. हॅश टेबल तर, हॅश टेबलचं काम तर सेमच राहणार. मग ते हॅश मॅपच्या केसमध्ये असो किंवा हॅश टेबलच्या केसमध्ये असो, बरोबर. Yes, sir. राईट. मग इंटरनली हॅश सेट काय करतं? हॅश सेट इंटरनली युजेस हॅश मॅप टू स्टोअर युअर एलिमेंट्स. हॅश टेबल इंटरनली युजेस हॅश सेट इंटरनली युजेस हॅश मॅप टू स्टोअर युअर एलिमेंट्स. इथं मॅप पहा, हॅश मॅपचा ऑब्जेक्ट आहे हा मॅप. ठीक आहे, हॅश मॅपचा ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजेच तुमचा जो okay, see, internal uses
हॅश मॅप टू स्टोअर युअर एलिमेंट्स. मग काय करतो आपण, हॅश सेटला जी व्हॅल्यू आपण पास करतोय ना, ती व्हॅल्यू इथं पहा ऍज अ की म्हणून ऍड होतीये. हॅश मॅप मध्ये हॅश सेटला जी व्हॅल्यू आपण पास करतोय ती व्हॅल्यू ऍज अ की म्हणून ऍड होती इथं. समजतंय का तुम्हाला काय म्हणतोय मी? हॅश सेट समजा हे एच एस डॉट ऍड, ऍड मध्ये मी एक व्हॅल्यू 15 ऍड करतोय. ठीक आहे. तर ही 15 मग इंटरनली काय करते ती, हे ऍड मेथड काय करते, हॅश मॅप मध्ये ऍड व्हॅल्यू ही ऍड करते, एचएम डॉट पुट करते. इथं इथं पहा मॅप डॉट पुट आहे ना, म्हणजे हॅश मॅप डॉट पुट करते, कारण मॅप हा ऑब्जेक्ट कोणत्या टाईपचा आहे, हॅश मॅप टाईपचा आहे. आता पाहिला आपण वर, बरोबर? राईट सुमेध? हो सर. राईट. मग एच एम डॉट पुट करतोय, म्हणजे एच एम हॅश मॅप डॉट पुट. मग ही जी व्हॅल्यू तुम्ही ही पहा, ई म्हणजे काय, आपण जी व्हॅल्यू पास करतोय ना इथं ती व्हॅल्यू आहे. मग ही जी व्हॅल्यू आहे ना ती हॅश मॅप मध्ये ऍज अ की म्हणून ऍड केल्या जाणार. बरोबर. पण आपल्याला माहिती आहे की हॅश मॅपला दोन व्हॅल्यू पाहिजेत, की आणि व्हॅल्यू, हे दोन ऑब्जेक्ट्स पाहिजेत की व्हॅल्यू पेअर मध्ये. ठीक आहे. मग आपण जी हॅश सेट मध्ये जी व्हॅल्यू पाठवतोय ती व्हॅल्यू ऍज अ की म्हणून ऍड होणार. आणि व्हॅल्यू पार्ट मध्ये त्यांनी काय केला, एक प्रेझेंट नावाचा एक कॉन्स्टंट क्रिएट केला. हा प्रेझेंट नावाचा काय कॉन्स्टंट आहे, याची काही व्हॅल्यू नाही आहे, हे फक्त एक नाव आहे. की त्यांनी फक्त एक नाव दिलं की बाबा जेव्हा कधी हॅश सेट मधून ह्या व्हॅल्यू ऍड होतील ना, तर ऍज अ व्हॅल्यू ऑफ हॅश सेट ऍड इट ऍज अ की. आणि व्हॅल्यूच्या सेक्शन मध्ये प्रेझेंट नावाचा कॉन्स्टंट ऍड करा. मग इथं पहा तुम्ही, प्रेझेंट नावाचा कॉन्स्टंट काय, हा एक सिंपल कॉन्स्टंट आहे. याच्यामध्ये काहीच व्हॅल्यू नाहीये, याच्यामध्ये काहीच व्हॅल्यू नाहीये. ठीक आहे. याच्यामध्ये काहीच व्हॅल्यू नाहीये. मग काय करतो तो, सिंपल एव्हरी टाइम तुम्ही जेव्हा कधी हॅश सेट मध्ये काही व्हॅल्यू ऍड करतात ना, तर ती व्हॅल्यू ऍज अ की म्हणून जाणार तुमच्या हॅश मॅप मध्ये. आणि त्याच्या हॅश मॅपच्या व्हॅल्यू सेक्शन मध्ये प्रेझेंट कॉन्स्टंट जाणार. समजा एच एस डॉट ऍड करणार मी 7. ठीक आहे. मग काय होणार इथं, एच एम डॉट पुट कॉल होणार. पुट मध्ये ही 7 ऍज अ की जाणार. आणि याच्या व्हॅल्यू सेक्शन मध्ये काय जाणार, प्रेझेंट नावाचा कॉन्स्टंट जाणार. ठीक आहे. कारण आपल्याला माहिती व्हॅल्यू कॅन बी डुप्लिकेट, व्हॅल्यू पार्ट जो आहे हा डुप्लिकेट असू शकतो. बरोबर. व्हॅल्यू कॅन बी डुप्लिकेटेड बट कीज कॅनॉट बी डुप्लिकेट. म्हणून आपल्या हॅश सेट मध्ये ज्या पण व्हॅल्यूज आपण ऍड करतो ना, त्या डुप्लिकेट व्हॅल्यूज नसतात. इट डज नॉट अलाउ डुप्लिकेट व्हॅल्यू. का? कारण इंटरनली ह्या व्हॅल्यू की मध्ये ऍड करल्या जातात, हॅश मॅप मध्ये ऍड करतात. आणि हॅश मॅप मध्ये जी की असते ती डुप्लिकेट नसते. असते का डुप्लिकेट की? नाही. राईट. हॅश सेट मध्ये इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व करत नाही. का? कारण हॅश सेट इंटरनली युजेस हॅश मॅप, हॅश मॅप इंटरनली युजेस हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोअर. ठीक आहे. हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर युजेस हॅश कोड टू स्टोअर व्हॅल्यूज, हॅश कोड. आणि हॅश कोड कधी सिक्वेन्स मध्ये नसतात, म्हणून तुमच्या व्हॅल्यू कधी इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व करत नाहीत. समजलं हाऊ दिस हॅश सेट इंटरनली वर्क्स. आता हॅश सेट इंटरनली वर्क कसं काम करतं समजलं. काहीच नाही करायचं तुम्हाला, पूर्ण हॅश मॅप शिकून घ्यायचं पहिले. हॅश मॅप इंटरनली कसं काम करतं ते पाहायचं. आणि एकदा हॅश मॅप समजलं की मग त्याला, मग कोणीही कधी कधी काय करतात इंटरव्ह्यू वाले, की तुम्हाला हाऊ डज हॅश मॅप इंटरनली वर्क विचारत नाहीत. ते विचारतात की हॅश सेट इंटरनली कसं काम करतं ते विचारतात. म्हणजे ते चेक करायचं पाहतात की तुम्हाला ऍक्च्युअल रिअल कन्सेप्ट माहित आहेत का नाही, की हॅश सेटच्या आतमध्ये एक्झॅक्टली होतं काय, हे माहित आहे का नाही. दॅट इज व्हॉट समथिंग दे ट्राय टू check. So in that case also you should be able to understand this thing. You should be able to answer these questions. I hope you guys got the concepts. If you guys have any doubts, you guys can ask. Otherwise, we'll stop here. Take care. Bye bye, guys. Yeah, you guys can shoot your questions if you guys have questions.